أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے. ترجمہ کنزُ العرفان. تو ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے عہد کو توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے یہاں سے اہل کتاب کے جرائم کی ایک فہرست اور اس پر غضب الہی کا بیان شروع ہے. یہودیوں کے جرائم کی فہرست طویل ہے. اس آیت اور اس سے اگلی آیات میں ان کے نصف درجن سے زائد جرائم بیان کیے گئے ہیں. ایک، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا. اس کی تفصیل اس سے گزشتہ آیت میں گزر چکی. دو، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کرتی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات. تین، یہودیوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہودی خود سمجھتے تھے کہ ان کا انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا ناحق ہی تھا. چار، یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، چونکہ یہ بھی ان کا جھوٹ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانا تھا، لہٰذا یہ بھی سبب عذاب ہوا. پانچواں اور چھٹا جرم اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے. بل طبع اللہ علیہا. بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ارشاد فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا کوئی واعظ و نصیحت ان کے دلوں پر کارگر نہیں ہو سکتی. اس سے معلوم ہوا کہ کفر اور بدکاریاں دل پر مہر لگ جانے کا باعث ہو جاتی ہیں. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. ترجمہ کنزُ الایمان. اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا. ترجمہ کنزُ العرفان. اور ان پر لعنت کی ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے. وَبِكُفْرِهِمْ. اور ان کے کفر کی وجہ سے. یہودیوں کا پانچواں جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، اور ان کا چھٹا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی. اس سے معلوم ہوا کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا سخت گناہ ہے، اور خصوصاً کسی مقدس عورت پر اور مقدس نسبت رکھنے والی پر تہمت
तोहमत लगाना और भी ज्यादा संगीन है। इसलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने वालों की मजम्मत ज्यादा बयान की गई। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़-ज़न्न वमा क़तलूहु यक़ीना। तर्जमा कंजुल ईमान। और उनके इस कहने पर कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल को शहीद किया, और है ये कि उन्होंने न उसे कत्ल किया और न उसे सूली दी, बल्कि उनके लिए उसकी शबी का एक बना दिया गया। और वो जो उसके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं जरूर उसकी तरफ से शुबा में पड़े हुए हैं, उन्हें उसकी कुछ भी खबर नहीं मगर यही गुमान की पैरवी, और बेशक उन्होंने उसे कत्ल ना किया। तर्जमा कंजुल इरफान। और उनके इस कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल को शहीद किया, हालांकि उन्होंने ना तो उसे कत्ल किया और न उसे सूली दी, बल्कि उन यहूदियों के लिए ईसा से मिलता जुलता एक आदमी बना दिया गया। और बेशक यहूदी जो उस ईसा के बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं जरूर उसकी तरफ से शुबा में पड़े हुए हैं। हकीकत यह है कि सिवाय गुमान की पैरवी के उनको उसकी कुछ भी खबर नहीं, और बेशक उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया। वक़ौलिहिम। और उनके इस कहने की वजह से इस आयत में यहूदियों के 7वें संगीन जुर्म का बयान किया गया कि यहूदियों ने दावा किया कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया और ईसाइयों ने उसकी तस्दीक की थी। अल्लाह ताला ने उन दोनों की तकज़ीब फरमा दी, क्योंकि वाक़या यूं हुआ कि जो मुनाफिक शख्स यहूदियों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता देने के लिए आप अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुआ, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल हो गया और आप अलैहिस्सलाम आसमान पर तशरीफ ले गए। यहूदियों ने उसी मुनाफिक को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के धोखे में सूली दे दी, लेकिन फिर खुद भी हैरान थे कि हमारा आदमी कहाँ गया। नीज उसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था और हाथ पाँव मुख्तलिफ। इसका जिक्र इस आयत करीमा में हो रहा है और इसी वजह से वो शक में पड़ गए और यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते थे कि वो मकतूल कौन है। बाज कहते हैं ये मकतूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, बाज कहते हैं कि ये चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है, लेकिन जिस्म हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं। लिहाजा ये वो नहीं यहूदियों की पैरवी में आजकल कादियानी भी इसी जिहालत में गिरफ्तार हैं। बर्रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। तर्जमा कंजुल ईमान। बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तर्जमा कंजुल इरफान। बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। बर्रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सही सलामत आसमान पर उठाए जाने के मुतालिक बकसरत अहादीस वारिद हैं। इसका कुछ बयान सूरह आले इमरान की आयत नंबर 55 के तहत तफसीर में गुजर चुका है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।